Good morning, students. So, in the last class, we discussed about socio-religious reformation movement. Socio-religious reformation movement. Today, we goes to continuation chapter. Today we try to discussing about the same chapter. We already discussing about Brahma Samaja, Prarthana Samaja, then Young Bengal movement, so Satyashodhaka Samaja. Then now we try to discussing about Ramakrishna mission. Ramakrishna mission or Mutt. Ramakrishna Mutt or mission. Students, here listen here. So Ramakrishna mission was provided. ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. Ramakrishna mission was provided a unique contribution. Unique, that means not found anywhere. ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸೊ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ was provide a unique contribution. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಅಥವಾ ಯುನಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೋಟಲಿ ಟು ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಯುನಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಟು ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್. ಮತ್ತೊಂದಾಗಿ ಏನನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಕಲ್ಚರಲ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಚರಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಯುನಿಕ್ ಟು ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ. One is it's also given contribution to spiritual development. Then nationalism awareness and also cultural growth was the contribution of Ramakrishna mission. Then finally, Swami Vivekananda, one of the leader reformer, Swami Vivekananda founded Ramakrishna mission. Listen clearly. Ramakrishna mission was founded by Swami Vivekananda. Was founded Ramakrishna mission. So at Beluru, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಲೂರು. So Ramakrishna mission was founded at Beluru near Calcutta in the year of 1897. 1897. So this Ramakrishna mission was founded. In the year of 1897, Ramakrishna mission was founded by Swami Vivekananda. So near Beluru. So at Calcutta. Adva, so Belur,
that is located near Calcutta in the year of 1897. So this Ramakrishna mission was founded in an Advaita Ashrama. Advaita Ashrama. Then, so this Advaita Ashrama was a branch of ಒಂದು ಶಾಖೆ. Advaita Ashram was a branch of Ramakrishna Mutt, was established at so Mayavati near Almora. Mayavati near Almora of Uttarakhand. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಮೋರಾದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಯಾವತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನಿನ ಮೈನ್ ಆಫೀಸಿನ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿ ಅದ್ವೈತ ಆಶ್ರಮ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಸೊ ಅದ್ವೈತ ಆಶ್ರಮ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, Ramakrishna mission was founded for the purpose of. Why Ramakrishna mission was founded? Ramakrishna mission was founded to carry or to convey the message of Ramakrishna Paramahamsa. Remember, why Ramakrishna mission was found? Because Ramakrishna mission was founded for the purpose of to convey or to carry the messages, not only messages, but also the thoughts of Ramakrishna Paramahamsa. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು, ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು, ಮೆಸೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ದಿಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಸೊ ಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1897, ರಿಮೆಂಬರ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ 1836 ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ರು ಯಾರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು? ಸೊ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ 1836 ಆ್ಯಂಡ್ 1886 ವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ. 1886 ಯಾರು? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ವಾಸ್ ಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1836 to 1886. This person was a worshipper of. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ವರ್ಷಿಪ್ಪರ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ? ಸೊ he do the job of worshipper, ಅಂದರೆ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಯಾರು? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ಸೊ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ವರ್ಷಿಪ್ಪರ್ ಆಫ್ ಕಾಳಿ, ಕಾಳಿ ದೇವತೆಯ ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗಿ. ಯಾರು? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ವಾಸ್ ದ ವರ್ಷಿಪ್ಪರ್ ಆಫ್ ಕಾಳಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು? ಎಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ವರ್ಷಿಪ್ಪರ್ ಅಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರ್. ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ at Kali Mandir in Kolkata. Then finally, according to Ramakrishna Paramahamsa, so one person has to attain moksha. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ, one has to attain moksha, that person through dhyana and
ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದರ ಮುಖೇನ? ಥ್ರೂ ಧ್ಯಾನ ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ಮುಕ್ತಿ. ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಅಟೈನ್ ಮೋಕ್ಷ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ and his life, the life of Ramakrishna Paramahamsa is one of the example. ಅವರೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ. ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಈಸ್ an example how we attain moksha through dhyana and bhakti. If any person who wants to attain moksha, it is possible according to Ramakrishna. So he shows, ಅವರೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಸಹ, ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ, ಸೊ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್, ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ so many ways to attain, there is a lot of ways to attain moksha and God. ನಾವು ಮೋಕ್ಷ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇವರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ there is many ways. This was stated by Ramakrishna Paramahamsa and he said, Ramakrishna Paramahamsa said that the worship, idol worship. What is the meaning of idol? Idol ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Idol worship. This Ramakrishna Paramahamsa says that it is inevitable. ಇದು ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾವುದು? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ idol worship is inevitable. ನಾವು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಇವರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ಯಾರ್ದು? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್, in order to so spread the message of, spread the teachings of, ಅಂದರೆ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ, ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, in order to spread the teachings of Ramakrishna Paramahamsa, in order to spread, convey the teachings or messages of Ramakrishna Paramahamsa, one of the person, Swami Vivekananda, founded Ramakrishna Mission. ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸೊ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1863 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ in the year of 1863. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇನ್ ಆಕ್ಟ್, ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಸೊ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್, ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಕಾಯಸ್ಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಸ್ಥ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ದಿಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1863 in a ಕಾಯಸ್ಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ in at Kolkata.
So this person studied both Western and Eastern. So studied both the Indian education and Western education. ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಗಟ್ ಬೋತ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಯಾವ್ಯಾವ? ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಬೋತ್ philosophies. One is Western philosophy and Eastern philosophy. So after studying the two philosophies, both Eastern and Western philosophies, after studying the both philosophies, he started. Swami Vivekananda started. After studying Eastern philosophy and Western philosophy, so Swami Vivekananda started. So ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ so ಇಲ್ಲಿ started to preaching the philosophies. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ preaching philosophy. Then the importance of Indian philosophy to Indians. After studying Eastern philosophy and Western philosophy, then Swami Vivekananda started to advise the Indian philosophies to Indians. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅದರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then finally, remember, so by teaching Indian philosophy, he also teach the philosophies to Westerners. Then this person, I mean Swami Vivekananda, understood the social. I remember this person roamed India. I mean roamed ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ roamed India for about 5 years. ಒಂದು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ roamed India for about 5 years. ಯಾವಾಗ? After the death of his spiritual guru. After the death of his guru Ramakrishna Paramahamsara ಮರಣಾನಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ roamed India. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 5 years, total 5 years he roamed India. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಥವಾ why he roamed? Due to Rome, Swami Vivekananda could understood the deeply evolved way. ನೋಡಿ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಟೂರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ he could understood caste society. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಬೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. This person understood or understand the social reality of Indians. Social reality ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. And he worked for establish a casteless society. Swami Vivekananda worked for
to establish a casteless, ಜಾತಿ ರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ casteless societies, and also he could see that our society was, Swami Vivekananda could see that our society ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸೊ ವಾಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಡೀಪ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಒಳಗೋಗಿದೆ, ಆಳವಾಗಿ ಒಳಗೋಗಿದೆ. Our society deeply involved in the caste-based discrimination. Then he also tries to, Swami Vivekananda tries to, so educated first. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ all the Indians must be educated, and then thereafter, ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ thereafter themselves ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸೀಕ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನುವುದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಾದ. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣರಾದರೆ we became educated. It is possible to, they themselves seek, find out reformation. Then this person wanted legal institution. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನು ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ದಾರಿ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಲೀಗಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕು. Swami Vivekananda wanted to bring all reformation through the help of the legal institutions, or legal institutions try to implementing appropriate rules. Legal institutions tries to bring appropriate rules to support ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈ ಸುಧಾರಣೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಗಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಯಸ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ? This person also wanted to stop following, ನಾವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಥಿಂಕ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್, we should accept. This Swami Vivekananda advised to stop the accept reformation of Western blindly. So he is itself is no use of. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್, ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ, ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾವುದು ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್? ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲೈಟ್, ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ
ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು ಧರ್ಮಗಳು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, he believes that every religion so ಏನಾಗಬೇಕು, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲೈಟ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯ ಆಗದೇ ಇದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್ ಶೋಸ್ ಲೈಟ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಬೈ Swami Vivekananda. Then finally, the one worships the one person. Then remember, this Swami Vivekananda also says that one who respond to the people, he is called as Mahatma. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು. One who is respond, helps to people, so he is called as Mahatma. And the person, one who is not respond to people, ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಯಾರು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹುತಾತ್ಮರು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಒನ್ ಹೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಮಹಾತ್ಮ, ಅಂಡ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದುರಾತ್ಮ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣ ಇರಲು ಅವ್ರನ್ನ ದುರಾತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಪೋಸ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಪೋಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ caste system. ನೋಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಪೋಸ್ caste system, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಪೋಸ್ caste system. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ. ಒಂದಿದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ. Remember, Swami Vivekananda opposed caste system. Second one is untouchability. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. And the idea of supremacy, ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಮೇಲು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ, ಸುಪ್ರಮಸಿಯನ್ನು ಇವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಪೋಸ್ caste system, untouchability, and idea of supremacy based on caste system was opposed by Swami Vivekananda. So then after the Westerners, I mean abroad countries, foreign countries people, the Westerners could understand the rich cultural heritage of our country. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ದ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ಸ್ ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದನ್ನ? ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
with the help of the speech delivered by, ಅಂದರೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಯಾರು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಟ್ ಚಿಕಾಗೋ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಚಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಚಿಕಾಗೋ ಇನ್ 1893, 1893ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಚಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಮ್ಮೇಳನ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, Parliament of World Religious that held in 1893. In that conference, behalf of India, Swami Vivekananda delivered his speech. After the speeches of Swami Vivekananda, Westerners know about the rich cultural heritage of our country. Then remember, and another one is the speeches of Swami Vivekananda. So in act, Congress of Religion, that is held in Paris city, that is held in Paris city, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಜನ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ದ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಮೈಸೂರು Kingdom, Mysore princely states. Before the participation of Paris Congress conference, Swami Vivekananda visit Mysore before the Chicago as a guest. Chicago ನಗರಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರ ಪರವಾಗಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ Swami Vivekananda visit Mysore state, Mysore province. The ruler of Mysore, Chamaraja Odayar 10th. ಆಗ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಮೈಸೂರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 10th started a school for untouchable children. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ, ಸೊ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 10th, the Odayars of Mysore started a school for untouchables. Then this Swami Vivekananda wrote number of books, and also these books provide a spirit to the freedom struggle of India. ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. And this person asserted that freedom includes social equality also. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. Then we try to discussing about Theosophical Society. Another important Reformation movement is Theosophical Society. Another one is Theosophical.
Theosophical Society. Theosophical Society. Remember, this society was basically founded by ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮೇಡಮ್ ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕೈ and Colonel Olcott. Colonel H.S. Olcott. This Theosophical Society was founded by Madam Blavatsky and H.S. Olcott. These two persons came from Adyar. Illೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. Came to, not came from. Came to Adyar, name of the place. So this Adyar near Madras. ಏನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡ್ರಾಸ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಯಾರ್ ನಗರಕ್ಕೆ these two persons, Madam Blavatsky, Colonel H.S. Olcott, these persons came to Adyar, that is located near Madras, and established the head office of Theosophical Society. Theosophical Societyಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಯಾರ್ನಲ್ಲಿ these two persons, Madam Blavatsky and Colonel H.S. Olcott, started the head office in Adyar, that is located near Madras, in the year of 1886. 1886 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದನ್ನ? ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನ. ರಿಮೆಂಬರ್, ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್, ಯಾಕೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಮೇಡಮ್ ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕೈ ಆಗ್ಬೋದು, ಕರ್ನಲ್ H.S. Olcott ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? These two persons started this society for the purpose of comparative study of various religions, various philosophies and the science. ಇವು ಮೂರುಗಳ ಮೇಲೆ this Theosophical Society established with the aim of ಏನಪ್ಪ? ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಡಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ the another aim of this society, the another goal of this society was discover, ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಏನನ್ನ? ಸೊ ಇಂಡಾಮಿನೇಟಬಲ್, ಅದಮ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇತನ, ಇಂಡಾಮಿನೇಟಬಲ್. ಅನದರ್ ಗೋಲ್ ಯಾವುದು? ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ indomitable spirit hidden in the human, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಮ್ಯ ಚೇತನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು this society start. Remember, so this society declares that universal brotherhood is important. ನೋಡಿ, ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್, ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮನೋಭಾವನೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ದ ಸೊಸೈಟಿ ಟುಕ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಂದೂ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು, Theosophical Society took basic aspects from Hindu sacred scriptures like Vedas, Upanishads
and Sankhya Yoga, Veda, Upanishad, Sankhya Yoga and Vedanta philosophy. ಇವುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ದೆನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸೊ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಟು, ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ವಾಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಟು solvation to prevent problems by studying ancient Indian thoughts, philosophy and the theoretical ideas. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we try to find out the solution, present solution that was stated by Theosophical Society. Not only Indians, number of foreigners took so more interesting in this Reformation moment. So with the arrival of one of the person who entered into the Theosophical Society, one of the person, an Irish person, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ Honorable Saint came to India in the year of 1893. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ. In the year of 1893, then the moment took the new shape. ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ದಾರಿಯ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಟು ನ್ಯೂಟನ್. when Honorable Saint who arrives to our country, then this person started grow more and more. This Honorable Saint or ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ she divorced her husband. ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾಳೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಡಿವೋರ್ಸ್ಡ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ಲಿಕನ್ ಚರ್ಚ್. ಆಂಗ್ಲಿಕನ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ಡ್, ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು came to our country and became an active member of the society during at the time of 1889. She became an active member of Theosophical Society. Then she advocated that ಅವಳೇನು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, so Indian culture is far more better. Honorable Saint advocated that Indian culture is far more better comparing to Westerner culture. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿಂತ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹಳ ಮೇಲು. Because the Westerner culture is based on ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಸಮ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಐಕ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ಗಿಂತ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಸೋ ಬೆಟರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Honorable Saint. Honorable Saint advocated that so Indian culture is far more better, superior to comparing the Western culture which was based on materialism. This moment was the Reformation moment. Theosophical Society moment was Reformation moment of Hinduism. Hindu dharmada
ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರು? Omniscient. Then finally, so she also did a comparative study of Hinduism and Buddhism. ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಹ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್. ದೆನ್ one of the important work done by her is translating Bhagavad Gita to English. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಭಾಷಾಂತರಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇಂಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ is one of the major achievement of Omniscient. She was called as Sweta Sundari or Sweta Saraswati. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ವೇತ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇಂಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, it is one of the major achievement of her. She called as Sweta Saraswati, and she started a college at Benares in the year of 1898. 1898 ಬೆನಾರಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್. She started a college in Benares in the year of 1898. The same institution, Benares College, came to a university due to the work of ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವೀಯ. ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವೀಯ ಅವರ ವರ್ಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೊ 18 ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಬೆನಾರಸ್ ಕಾಲೇಜ್ became one of the university in the year of 1916. 1916ರಲ್ಲಿ Benares College became one of the university due to the work of Madan Mohan Malaviya. Omniscient also started two periodicals to establish her thoughts. She started two periodicals. One is New India and second one is so Commonwealth. ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್. ಎರಡು ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Srimati Omniscient published two important newspapers. One is New India and another one is Commonwealth. Then this institution given an opportunity to discussion on so various current problems. ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ she started ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್. ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯನ್ನು 1916ರಲ್ಲಿ 1916ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಶ್ರೀಮತಿ Omniscient. ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್. ಸೊ ಇನ್ ಅಟ್ Madras region. Then finally the credit of creating ಯಾವ ಕ್ರೆಡಿಟ್? ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ನೋಡಿ, ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು? Omniscient. So Omniscient was an active leader.
ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಸಂಚಾಲನೆ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಲನೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಹೂ Anna Besant became the president of Indian National Congress movement. Dear students, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So these are all the achievements of Anna Besant in Theosophical Society. Then in the next class we try to discussing about another important person in the socio-religious reformation movement is ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಯೋಗ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್.